In the last class, we have discussed the mechanism of crossing over. Today, we will see different types of crossing over. Based on the number of chiasmata formed, crossing over is classified into three main categories. That is single crossing over, double crossing over, and multiple crossing over. First one, single crossing over. Here, only one chiasma is formed along the entire length of a homologous chromosome, and the gametes formed by this type of crossing over are called single crossover gametes. ഒരു entire homologous pair of chromosomeന്റെ non-sister chromatidsന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് chiasma formation നടന്ന് സെഗ്മെന്റ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. Here this is a picturization of single crossing over. It is the point where chiasma formation took place. Here the exchange of chromatids, we can see the exchange of chromatid, and as a result two non-parental chromatids or non-parental combinations are produced. Then second type, double crossing over. Here two chiasmata are formed along the entire length of chromosome, homologous chromosomes, and the gametes are called double crossover gametes. If the number of chiasmata is more than 2, it is known as multiple crossing over, but it won't occur naturally. It is a rare phenomenon. Then based on the number of chromatids involved in this type of double crossing over, they are again categorized into two-stranded double crossing over, three-stranded double crossing over, and four-stranded double crossing over. ഈ 4 ക്രൊമാറ്റിഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണ് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവറിന്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇഫ് ദ സെയിം 2 chromatids are involved in both the crossing over, അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഖയാസ്മ ഉണ്ടായ 2 സ്ട്രാൻഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു ഖയാസ്മയും കൂടെ ഫോം ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോസിംഗ് ഓവർ പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടു സ്ട്രാൻഡഡ് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഹിയർ ഓൺലി 2 strands out of 4 are involved in the crossing over mechanism, and here 50% of gametes produced are non-crossover types and 50% are crossover types. Then second one, three-stranded double crossing over. Here 3 out of 4 chromatids are involved in a double crossing over. Since 3 out of 4 strands are involved, about 75% of gametes produced are of crossover types, and only remaining 25% will have the parental type, parental combination. Then third one, four-stranded double crossing over. Here all the 4 strands or all the 4 chromatids are involved in crossing over, double crossing over, and so all the gametes produced will be crossover types. It is a picture of double crossing over. Here we can see 2 points where crossing over took place. That is, first point is here, that is between this green and blue strands, and another crossing over that is between this blue and this green strand. Since 3 strands are involved in this crossing over, it is an example for three-stranded double crossing over. 3 സ്ട്രാൻഡ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ 2 ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം three-stranded double crossing over. And here 75%, ഈ ആദ്യത്തെ 3 വെറൈറ്റിയും റീകോമ്പിനന്റ് വെറൈറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒന്നിലും ഏർപ്പെടാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് മാത്രം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Then it is an example for four-stranded triple crossing over. ഇവിടെ 4 സ്ട്രാൻഡ്സും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഈ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രീനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4-stranded ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ്.
4 സ്ട്രാൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ എല്ലാവരും റീകോമ്പിനന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതും ഒരു 4 സ്ട്രാൻഡഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ്. അപ്പോ എത്ര സ്ട്രാൻഡ്സുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ബേസിലാണ് ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ്, ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്ട്രാൻഡഡ് എന്നൊക്കെ പറയുക. Then next, factors affecting crossing over. Various factors like sex, mutation, temperature, X-ray, age, then location, position, distance, etc. Are posing a great role. All these factors are involved in controlling the percentage or the frequency of crossing over. Then first one, sex. There is a tendency of reduction of crossing over in male than females. ഫീമെയിൽസിനെ കാട്ടിലും ടെൻഡൻസി ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി മെയിൽസിൽ കുറവാണ്. Then second one, mutation. Mutation means sudden heritable changes occurring in the genetic constitution. Then it is also reduces the crossing over tendency. Then third one, temperature. High and low temperature variations increases the percentage of crossing over in certain parts of the chromosome. Then fourth one, X-ray effect. X-ray radiations increases crossing over. Then age, older age increases the rate of crossing over. Another two important factors are distance and position. Distance means the tendency, frequency of crossing over is directly proportional to the distance between the linked genes. That is, as the distance between the genes increases, the percentage or frequency of crossing over also will be increased. Chiasma formation at one point prevents the formation of chiasma in the vicinity of the same chromosome. അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ തന്നെ ഒരു വട്ടം ഖയാസ്മ ഫോം ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സിംഗിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ട്, ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒരു റെയർ ഫിനോമിനൻ ആണ്. കാരണം ഒരു വട്ടം ഖയാസ്മ ഫോം ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്ത ഖയാസ്മ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർഫിയറൻസ്. ഈ ഇന്റർഫിയറൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ട്രിപ്പിൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ജീൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ആയിട്ടേ സംഭവിക്കൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ടെൻഡൻസി ഓർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജീൻസ്. Then ലാസ്റ്റ് വൺ, പൊസിഷൻ. ഈ ജീൻസ് ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ, അതിന്റെ പൊസിഷനും ഒരു ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഉണ്ട്. സെൻട്രോമിയറിനോട് ചേർന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീൻസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടത്താറുള്ളൂ. അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ സെൻട്രോമിയറിനും ടെർമിനൽ പോർഷനും ഇടയിലുള്ള ജീൻസ് ആണ് കൂടുതലും ക്രോസിംഗ് ഓവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിങ്കേജ് ആൻഡ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ലിങ്കേജിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഡിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലിങ്കേജ് മീൻസ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ജീൻസ് ഇൻ എ ക്രോമസോം ടു സ്റ്റേ ടുഗദർ. അതിനെയാണ് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And ഈ linked genes are transmitted to the next generation without being shuffled. ഷഫിൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്തു പോകും. സോ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് മോർ പേരന്റൽ ടൈപ്സ്. ഇവിടെ പേരൻസിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റൽ ടൈപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ മൂന്നാമത്തത്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജീൻ increases if they are closely placed. അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റന്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ് ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എളുപ്പം നടക്കും. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ടെൻഡൻസി ഫോർ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജീൻസ്. Here we can say that
the percentage or the frequency for linkage is inversely proportional to the distance. അതായത് distance between the genes in a chromosome. ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിങ്കേജ് കുറയും. അതേസമയം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രോസിംഗ് ഓവർ കൂടും, ബട്ട് ലിങ്കേജ് കുറയും. Then fourth one, it helps to maintain a newly improved variety. Improved variety എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓരോ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ അത് പ്യുവർ ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മോർ ആൻഡ് മോർ പേരന്റൽ ടൈപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ജീൻസ് ഓർ ക്രോമസോമൽ പാർട്സ് ടു ബ്രേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ലിങ്കേജ്. ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആൻഡ് ടു ഫോം ന്യൂ ലിങ്കേജ്, പുതിയ ലിങ്കേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനനാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് റീകോമ്പിനന്റ് വെറൈറ്റീസ്. മോർ ആൻഡ് മോർ non-parental recombinant varieties are produced as a result of crossing over. Then third one, frequency of crossing over between two genes decreases if they are closely placed. That is, crossing over is directly proportional to the distance between two genes. Frequency of crossing over between two genes decreases if they are closely placed. അപ്പോൾ increases if they are distantly placed. ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ്. അവിടെ പ്യുവർ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വേരിയഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷനുള്ള കമ്പൈൻഡ് വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, it produces new combinations of genes and thereby variations in the population. പുതിയ parental combinations അല്ലാത്ത പുതിയ വെറൈറ്റീസ്, പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കേജ് ഇങ്ങനെ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ, it plays a very important role in the field of breeding to improve the varieties of plants and animals. First one, it produces new combinations of genes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ബയോളജിക്കൽ വേൾഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് തന്നെ ജനറ്റിക്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ജനറ്റിക് വേരിയേഷന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. വേരിയഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ, സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നേച്ചർ ആരെ പ്രിഫർ ചെയ്യും? അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ വലിയൊരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ്. ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. Then second one, it plays a very important role in the field of breeding to improve the varieties of plants and animals. പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിസയേർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉയരം കൂടുതലുള്ളതും റെഡ് കളറുള്ള ഫ്ലവർ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് ഡിസയേർഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അത് ഏതൊക്കെ ജീൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദി ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ജീൻ ഇൻ എ ക്രോമസോം. ജീൻ മാപ്പിംഗ് അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലീനിയർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ജീൻസ് ഒരു ക്രോമസോമിൽ ലീനിയർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉള്ളതിന്റെ എവിഡൻസും കൂടിയാണ് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ. ഇത് സിക്സാക് മാനറിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കത്തില്ലല്ലോ. Then last one, frequency of crossing over helps in construction of genetic maps of chromosomes. ഓരോ ക്രോമസോമിന്റെയും ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിന്റെ സീക്വൻസ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ജീൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ജീൻ മാപ്പിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ. Because crossing over has got great significance.